ਉਧਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ BC ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। BC ਫੇਰੀਜ਼ ਨੌਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। Since September. And I'm grateful that other provinces have come to the point of view where they're saying to their citizens, best to stay in your local community. We certainly endorse that. And by working with the tourism sector, we'll be saying to those who are trying to book accommodation from outside of BC, you won't be able to do so. These measures are designed not to put more stress on an already stressed tourism sector. Quite the contrary. We're working in collaboration with the tourism sector to make sure that they can have a positive summer and a fall and a winter that will try to make up some of the fallback that they've seen as a result of COVID-19. With respect to the circuit breaker restrictions that were brought in to battle the spring wave of the pandemic, this will be a surprise to no one. Those will be kept in place until after, again, the May long weekend, 5 weeks from now. I also expect that this is going to have an impact on people and businesses, and we understand that. And I want to make it abundantly clear that the circuit breaker programs that were put in place by government to help those businesses through will be extended as well. And so those businesses should not be fearful that their initial application is their only opportunity. They'll be able to make a second application to get through the second part of the circuit breaker. With respect to workplaces, Dr. Henry has been saying for some time that we need to make sure that when there are outbreaks in a business, that those businesses are not in a position to continue to spread the virus, and we'll be using WorkSafe inspectors to close those businesses if required, to contain outbreaks and to make sure that we're keeping people safe. All of these measures are designed with one purpose in mind. Once we get through the May long weekend, provided we follow the guidelines that have been put in place, now turned into orders, and we focus on the things that matter, making sure that our families are safe, making sure our communities can come out of COVID-19 stronger than ever before. And most importantly, I want people to think about those nurses and those care aides and those doctors and all of the people in our front line who have been giving up every single week, every single month for over a year to keep British Columbians safe. We cannot thank them enough, but we can say to them that for the next 5 weeks, we will be at their side, trying to reduce their burden by doing the right thing, following the orders, and keeping everyone safe. Thanks very much for your time today. I know there'll be some questions. Minister Dix has a presentation, followed by Dr. Henry, and then we'll get into questions. Thank you very much, Premier, and thank you for Dr. Henry for moving us along here as well. I want to start just by reminding everyone of our goals in dealing with COVID-19, goals that have been in place now for a year in British Columbia. At the core of that is what the Premier just spoke about, suppressing transmission rates in our province, in particular, to protect at-risk populations until a vaccine is provided. Secondly, and this is what my presentation will be largely about, is avoid overwhelming our healthcare system and to provide quality care to non-COVID-19 and COVID-19 patients alike. And that's balanced against the ongoing physical and mental health needs of the non-COVID-19 patients and populations. Of course, having as much normal activity and a return to work as possible.
BC ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਨ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਲਥ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਬੀਚਿਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਭਾਵ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਬੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਜਾਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਰੌਜਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰੌਜਰਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੌਜਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਰੌਜਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।